اور لیکچر نمبر 8 کے اندر ہم ایک ہی لیکچر کے اندر کرمنل پروسیجر لاز CRPC 1898 جس کو ہم اردو لینگویج میں مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کے نام سے جانتے ہیں، یہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ لیکچر بیسکلی لا اینڈ جاب اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے اور میں بابر عمران آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جس قانون کے اوپر بات کر رہے ہیں یا جس لا کے سب سے اہم حصے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ اہم حصہ بیسکلی کرمنل اینڈ پروسیجرل لا ہے، جس میں کوئی جرم کرائم ہوتا ہے تو قانون کے 2 بڑے حصے جو ہے وہ حرکت میں آتے ہیں۔ ان 2 بڑے حصوں کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ آپ کو دیا ہوا ہے، جو پلے لسٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ان 2 بڑے حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ سبسٹینٹیو لا جو ہے وہ کہلاتا ہے، اور دوسرا جو بڑا حصہ ہے اس کو ہم پروسیجرل لا کہتے ہیں۔ جو سبسٹینٹیو لا ہے یہ وہ قانون ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جرم ہے کیا اور اس کی سزا کیا ہوگی۔ یہ حصہ پاکستان پینل کوڈ PPC 1860 جو ہے میں دیا گیا ہے، جبکہ جو پروسیجرل لا ہے یہ قانون یہ بتاتا ہے ہمیں کہ جب جرم ہو جائے تو قانون کس طرح سے جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، قانون کس طرح سے کام کرے گا، قانون کس طرح سے عمل میں آئے گا۔ یعنی پولیس کیسے انویسٹیگیشن کرے گی، اریسٹ کیسے کیا جائے گا، ایویڈنس کیسے ریکارڈ ہوں گے، مقدمہ یعنی کہ ٹرائل جو ہے وہ کیسے چلیں گے، اور آخر میں ججمنٹ یعنی فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ تو اس کے یہ مختلف جو ہے وہ کیا ہیں، پراسپیکٹو ہیں۔ یہ تمام طریقہ کار کرمنل پروسیجر کوڈ میں یعنی کہ CRPC 1898 میں جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو جو PPC ہے، پاکستان پینل کوڈ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جرم ہے کیا، جبکہ CRPC جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس جرم کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے چوری کرتا ہے تو PPC یہ بتائے گا کہ چوری جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہوگی، اور CRPC یہ بتائے گا کہ پولیس چور کو کیسے گرفتار کرے گی، کیسے عدالت میں جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا، عدالت میں مقدمہ کیسے چلے گا، اور اس کی جزا سزا کا تعین جو ہے وہ کیس کی نوعیت پر کیسے رکھا جائے گا۔ بیٹا کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے ایک جامع قانون ہے جو کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کا ایک مکمل ہمیں فریم ورک پرووائیڈ کرتا ہے، ڈھانچہ پرووائیڈ کرتا ہے۔ یعنی FIR درج ہونے سے لے کر گرفتاری، گرفتاری سے لے کر ضمانت، ضمانت سے لے کر مقدمہ، مقدمہ سے لے کر اپیل، اور ایگزیکیوشن آف سینٹینس یعنی کہ سزا تک کے تمام مراحل جو ہے وہ اسی قانون میں طے پاتے ہیں۔ اس قانون میں مختلف اداروں کے اختیارات بھی واضح کیے گئے ہیں۔ اس قانون میں مختلف اداروں کے جو ورک ہیں ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ جیسے پولیس افسران ہیں تو یہ تفتیش اور گرفتاری کے اختیارات رکھتے ہیں، مجسٹریٹ ہے تو یہ مقدمہ سننے کا، وارنٹ جاری کرنے کا اور ابتدائی ٹرائل کرنے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے۔ سیشن کورٹ جو ہے اور ہائی کورٹس جو ہیں یہ اپیلیں، نظر ثانی اور سنگین مقدمات کے فیصلے کرتی ہیں۔ CRPC کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ قانون بتاتا ہے کہ انصاف کیسے مرحلہ وار، سٹیپ بائی سٹیپ، منصفانہ یعنی فیئرلی اور قانون کے مطابق جو ہے اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے۔ ہم آج اس ویڈیو کے اندر CRPC 1898 کے اہم سیکشنز جو پیپر میں ایز اے کوشچن کے طور پر پوچھے گئے ہیں ان کے میننگ اور ان کی عملی اہمیت یعنی پریکٹیکل اپلیکیشن کو جو ہے وہ تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارا جو پیرا SDO سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے جو CRPC سے ریلیٹڈ آئے گا تو انشاءاللہ جو ہے اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے CRPC 1898 میں پوچھے گئے سوالوں کو 8 سے 9 کی ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ان میں پہلی جو کی ہیڈنگ ہے اس کو ہم اریسٹ اینڈ سرچ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی گرفتاری اور تلاشی۔ یہ وہ حصہ ہے جس کا تعلق براہ راست پولیس کے اختیارات سے ہے، ملزم کے حقوق اور انصاف کے ابتدائی مراحل سے ہے۔ یعنی جب کوئی جرم ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا
जो अमली कदम है वो अरेस्ट है, गिरफ्तारी है। तो आइए बेटा CRPC 1898 में गिरफ्तारी से मुतालिक कौन कौन से दफात ऐसे हैं जो अक्सर बार हमारे पेपर में आते हैं और हम उनको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा मेरा, अंडर CRPC 1898 विच सिलेक्शन एम्पावर पुलिस टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो इसका जवाब है सेक्शन 54। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी सेक्शन 54 के तहत पुलिस को यह अख्तियार हासिल है कि वो किसी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार जो है वो कर सकती है। अगर उसे माकूल शक हो कि उस शख्स ने कोई काबिले दस्त अंदाजी यानी पुलिस जुर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कोगनाइजेबल ऑफेंस कहते हैं, किया है, तो ये दफा जो है पुलिस के लिए एक बड़ी पावर रखता है। लेकिन इसके साथ साथ इसे कानूनी जिम्मेदारी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी इस्तेमाल करना लाजिम है। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस ने किसी को नाहक जो है वो गिरफ्तार किया तो फिर पुलिस जो है उसकी जॉब्स जो हैं गिरफ्तार करने वाले की वो भी खतरे में आ सकती है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन। तो प्राइवेट पर्सन्स जो हैं इनको अरेस्ट करना किस सेक्शन में जो है वो बयान किया गया है। तो आप बताएंगे कि आम तौर पर इसको जो है सेक्शन 59 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। यानी सेक्शन 59 जो है ये हमें बताता है कि आम शहरियों को भी गिरफ्तारी का महदूद अख्तियार दिया गया है। अगर कोई शख्स अपनी आंखों के सामने कोई काबिले दस्त अंदाजी जुर्म यानी कोगनाइजेबल ऑफेंस जो है वो करे तो वो शख्स मुल्जिम को क्या करेगा, गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर सकता है। लेकिन इस अख्तियार का गलत इस्तेमाल जो है वो सख्त मना है। आप इसका जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल से जो है वो बहुत सारे मसाइल जो है वो क्रिएट होते हैं। इसके बाद है बेटा, विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड द पावर टू अरेस्ट एस्केप्ड कॉन्विक्ट्स। तो आंसर है बेटा सेक्शन 55। यानी कि सेक्शन 55 के मुताबिक अगर कोई मुजरिम जेल से फरार हो जाए तो पुलिस उसे कहीं भी देखते ही गिरफ्तार कर सकती है। ये कानून इसलिए है ताकि अदालती फैसले की जो अमल दरामदी है ना उसको यकीनी बनाया जाए। यानी अदालती फैसले को जो है वो जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और सजा याफ्ता शख्स जो है वो कानून से ना बच सके। इसलिए जैसे ही पुलिस किसी को जेल से भागे हुए शख्स को देखेगी तो सेक्शन 55 को इस्तेमाल में लाते हुए वो उसको क्या कर सकती है बेटा, गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद है अरेस्ट बाय होम इज मेंशन्ड इन सेक्शन 46 एनी पर्सन लीगली अथोराइज्ड। यानी बेटा इसमें क्या बताया गया है कि सेक्शन 46 जो है हमें ये बयान करता है कि गिरफ्तारी किस तरह की जाए। यानी इस सेक्शन के मुताबिक पुलिस या कानूनी तौर पर जो मजाज शख्स है यानी लीगल अथोराइज्ड पर्सन है, मुल्जिम को काबू में लेकर वो किस तरह से जो है वो कौन सी चीजें हैं जिनको इंप्लीमेंट कर सकता है। यानी बेटा अगर वो मज़ाहमत करता है मुल्जिम और ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल करता है तो फिर जो है उसके ऊपर तशद्दुद जो है वो किया जा सकता है। यानी कि फिर उस पर मारपीट जो है वो की जा सकती है, वो इस्तेमाल करके उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जान से मारने या ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की जो है वो कतन इजाज़त नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट बाय होम इज मेंशन इन द सेक्शन 46 तो एनी पर्सन लीगली एथोराइज्ड। उसके बाद है बेटा द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट हाउ मेड इज अंडर। तो आंसर है बेटा इसका सेक्शन 46। यानी इसमें भी वही बात बताई गई है कि किस सेक्शन के तहत जो है हम किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर वो ताकत का इस्तेमाल करे तो उसके बदले में ताकत का इस्तेमाल जरूर किया जाए, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि इससे उसको जो है वो जान से मार दिया जाए। विच सेक्शन गिव द राइट
to arrest person to know grounds of the arrest section 50। यानी कि बेटा जो गिरफ्तार शुदा शख्स है उसके हकूक के बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन हमें सेक्शन 50 देता है। सेक्शन 50 के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे फौरन बताया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो किस जुर्म पर और किस बुनियाद पर की गई है, और उसका जो बुनियादी कानूनी हक है, लीगल राइट है, ये उसको जरूर दिया जाएगा कि हम आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे पर्पस क्या है। ये असूल इंसाफ के लिए इंतहाई अहम है ताकि किसी शख्स को अंधेरे में रखकर या बगैर किसी वजह के जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए। इसके लिए लाजिम है कि इसका प्रॉपर जो है वो रूल होना चाहिए। सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन इज अलाउड अंडर सेक्शन 51, यानी कि सेक्शन 51 जो है वो गिरफ्तार शख्स की सर्च से मुताल्लिक है, तिलाशी से मुताल्लिक है। सेक्शन 51 के तहत जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसकी क्या करे, उसकी तिलाशी ले, और ये तिलाशी इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके पास मौजूद कोई हथियार, कोई ममनुआ चीज़ या सबूत जब्त किए जा सके। पकड़ते समय उसके पास जो भी चीज़ें उस वक्त मौके पर मौजूद हैं उनको जो है वो क्या किया जाए, उनको जो है वो वसूल किया जाए, उनको जो है वो उठाया जाए, लिया जाए। इसी सेक्शन के तहत ये भी वाज़े किया गया है कि अगर गिरफ्तार शुदा शख्स खातून हो तो उसकी तिलाशी जो है सिर्फ खातून ही ले सकती है, और ये इज्जत नफ्स, मॉडेस्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है एक अहम कानूनी असूल है। यानी कि किसी मर्द को अख्तियार नहीं है कि वो किसी फीमेल की जो है वो तिलाशी ले। अगर फीमेल है तो फीमेल की तिलाशी जो है वो फीमेल ही लेगी। इसके बाद बेटा वही बात आ गई सेक्शन 51 की कि राइट ऑफ फीमेल टू बी सर्च बाय एन अदर फीमेल इज गिवन इन विच सेक्शन। तो वो भी सेक्शन यही है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेक्शन 51 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद है बेटा व्हेन कैन पुलिस ऑफिसर इंटर एनी प्लेस फॉर सर्च विदाउट वारंट, ये हमें सेक्शन 165 बताता है। बेटा तिलाशी बगैर वारंट के जो है इसकी एक्सप्लेनेशन हमें सेक्शन 165 देता है। सेक्शन 165 के मुताबिक अगर किसी पुलिस अफसर को ये यकीन हो कि किसी जगह जुर्म से मुताल्लिक अहम शवाहिद मौजूद है और वक्त की कमी के बायस वारंट हासिल नहीं किया जा सकता, तो वो बगैर वारंट जो है उस जगह की तिलाशी ले सकता है। लेकिन इस ऐसी तिलाशी के बाद उसे तहरीरी रिपोर्ट लाजमी तौर पर बनानी होती है ताकि उस अख्तियार का जो है वो गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, ताकि वो किसी भी इलीगल एक्ट की वजह से जो है किसी भी किस्म की कंडेमशन का जो है वो शिकार ना हो। इसके बाद है बेटा प्रोसीजर ऑफ सर्च वारंट इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ CRPC। तो प्रोसीजर ऑफ सर्च वारंट जो है ये सेक्शन 94 जो है वो हमें बताता है CRPC का। यानी सेक्शन 94 तिलाशी वारंट के बारे में है। सेक्शन 94 में बेसिकली बेटा बताया गया है कि तलाशी के वारंट का तरीकाकार, प्रोसीजर क्या होगा जब मैजिस्ट्रेट को यकीन हो जाए कि किसी जगह जुर्म से मुताल्लिक सामान या सबूत मौजूद है, तो वो तलाशी वारंट जारी कर सकता है, जिसके तहत पुलिस जो है वहां जाकर क्या करेगी, तलाशी जो है वो ले सकती है। और याद रखिएगा कि ये जो तलाशी ये वारंट है ये बेसिकली सेक्शन 94 के तहत जो है इसमें यह भी बताया गया है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, और ये उसी सूरत ही जारी होगा जब किसी चीज का जो है यकीन हो और किसी भी चीज के मुतालिक जो है वो पुलिस क्या करे, वहां जाकर तिलाशी ले। तो मैजिस्ट्रेट पावर टू ऑर्डर अ सर्च इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो ऊपर वाला ही है, तो इसका जवाब आएगा बेटा सेक्शन 96। यानी मजिस्ट्रेट के जो अख्तियारात हैं इनको किस सेक्शन के अंदर बयान किया गया है, तो आप बताएंगे इनको जो है वो सेक्शन 96 के तहत मजिस्ट्रेट के पास अमूमी अख्तियारात है कि वो किसी भी जगह की तिलाशी का हुक्म दे सकता है। अगर उसके इल्म में ऐसा मवाद आए जो अदालती कार्रवाई के लिए ज़रूरी है तो वो उसको पाने के लिए जो है वो ये इकदाम कर सकता है। मजिस्ट्रेट पावर इज इशू
search warrant for wrongly confined person is under which section? section 97। यानी अगर गलत तौर पर जो है कैद शख्स के लिए तलाशी या वारंट जो है वो कैसा होगा, तो इसका जवाब सेक्शन 97 हमें देता है। सेक्शन 97 में एक इंतहाई अहम पहलू जो है वो बयान किया गया है, एक निहायत ही अहम पहलू। अगर कोई शख्स गलत तौर पर कैद किया गया हो, रॉन्गफुली कन्फाइंड हो, तो मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी कर सकता है ताकि ऐसे शख्स को बाजियाब या रिकवर किया जा सके। ये इंसानी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक निहायत ही अहम दफ़ा है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी घर में किसी भी बंदे को कैद करके रखा गया है और बाहर के इन्वायरमेंट में बताया जाता है कि फलां चीज़ जो है वो फलां घर में मौजूद है, यानी उन्होंने इनको क्या किया हुआ है, पार्टिकुलरली ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो है वो कैद किया हुआ है, तो मजिस्ट्रेट के हुक्म पर उस घर की तलाशी ली जाएगी और उस बंदे को जो है वो आज़ाद करवाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद है बेटा विटनेस रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ड्यूरिंग सर्च ऑफ अ प्लेस विच सेक्शन? सेक्शन 103। सेक्शन 103 बेसिकली तलाशी के वक्त गवाहों की मौजूदगी है। ठीक है बेटा, सेक्शन 103 के मुताबिक जब किसी जगह की तलाशी ली जाएगी तो वहां के दो मुअज़्ज़िज़ शहरी रिस्पेक्टेबल इनहिबिटेंट्स जो हैं उनको क्या बनाया जाएगा, उनको एज अ विटनेस बनाया जाएगा, गवाह बनाया जाएगा। ये इसलिए लाजमी है ताकि तलाशी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ रहे और किसी के साथ जो है वो नाइंसाफी ना हो। ये ना हो कि पुलिस जो है किसी जाती जिद की वजह से जो है वो तलाशी के दौरान किसी भी बंदे की से जो है वो कोई भी चीज़ क्या करवा दे, बरामद करवा दे, तो फिर ये उसके लिए जो है वबाले जान बन जाए, उसके लिए खतरनाक हो जाए। इसके बाद है बेटा पुलिस पावर टू परस्यू एंड अरेस्ट एन ऑफेंडर इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान विच सेक्शन? सेक्शन 56। यानी सेक्शन 56 के मुताबिक, इस दफा के मुताबिक पुलिस को ये अख्तियार हासिल है कि अगर कोई शख्स किसी जुर्म का मुर्तकब होकर क्या करे, फरार हो जाए, तो पुलिस पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में उसका ना सिर्फ पीछा करके उसको गिरफ्तार कर सकती है, बल्कि पुलिस कार्रवाई जो है वो सिर्फ एक जिले या थाने तक महदूद नहीं होगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सेक्शन के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई जो है वो एक जिले, एक थाने तक जो है वो महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में उसका दायरे कार जो है वो होता है। ये अख्तियार इसलिए दिया गया ताकि कोई मुजरिम जो है सिर्फ इलाका बदल कर जो है वो कानून से ना बच सके। मैं अगर यूं कहूं बेटा, सपोज करते हैं कि अगर लाहौर में जुर्म हुआ है और मुजरिम जो है वो लाहौर से भागकर कराची चला गया है, तो लाहौर पुलिस जो है सेक्शन 56 के तहत कराची में जाकर भी उसे गिरफ्तार कर सकती है, हालांकि लाहौर पंजाब में है और कराची जो है वो सिंध में है। इसके बाद है विच सेक्शन एम्पावर द पुलिस टू परस्यू ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन? सेक्शन 48। बड़ा अहम सेक्शन है ये दफा जो है जुरिस्डिक्शन के अख्तियारात के दायरे से मुताल्लिक है। यानी कि ये जो दफा है बेसिकली इसके मुताबिक पुलिस अफसर का दायरे कार मखसूस थाने या जिला जो है उसमें कितना जो है वो पॉसिबल है। पुलिस को ये हक है कि अगर कोई मुजरिम जो है किसी दूसरे जिले में, वही बात आ गई, चला गया तो फरार हो गया, तो पुलिस जो है वहां जाकर क्या कर सकती है, उसका पीछा कर सकती है। ताहम मकामी पुलिस को इतला देना भी जरूरी है, उस एरिया की पुलिस को पहले बताना भी इस सिलसिले में जरूरी है। इन सिंपल वर्ड बेटा मैं यूं कहूंगा कि सेक्शन 48 में पुलिस किसी भी इलाके में दूसरे अफसर की इजाजत से या इतला दिए बिना जो है वो कार्रवाई मुमकिन नहीं है। उसको दूसरे अफसर, उस इलाके के अफसर की इजाजत भी लेना होगी और उसको इतला भी देना होगी, तब जाकर वो कार्रवाई करे, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान जो ताउन की फिजा है वो क्या रहे, रिमेन रहे, बरकरार रहे। इसके बाद है बेटा ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी अदर पर्सन व्हेन द पर्सन इज कमिटिंग अ नॉन बेलेबल एंड कोगनाइजेबल ऑफेंस। बड़ा अहम है।
بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا جرم کر رہا ہو کہ وہ جرم جو ہے وہ کیا ہو، جس کی بیل کوئی نہیں ہے، جس کی بیل کوئی نہیں ہے، تو پھر اس شخص کو گرفتار کرنے میں جو ہے پرائیویٹ پرسن بھی اپنا حصہ ملا سکتا ہے. اور ویری امپورٹنٹ ہے بیٹا، یہ کون سا سیکشن ہمیں بتاتا ہے؟ یہ سیکشن 59 ہے. یہ کس سیکشن کے مطابق ہے؟ یہ 59 کے مطابق. اس کے مطابق اگر کوئی عام شہری کسی شخص کو نان بیلیبل، ناقابل ضمانت اور کوگنائزیبل اوفینس جو ہے، قابل گرفت جرم جو ہے کرتے ہوئے دیکھے لے، جیسے قتل ہے، ڈکیتی ہے، اغوا ہے، چوری ہے، تو اسے گرفتار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ وہ شخص فوراً اس کو کیا کرے گا؟ پولیس کے حوالے کرے گا، اور خود کسی کو سزا نہیں دے سکتا. گرفتاری صرف جرم کے دوران یا فوراً بعد جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یوں نہیں ہے کہ 4-5 دن بعد جو ہے کوئی شخص کسی کو پکڑ کر کہے بھئی اس نے تو 4 دن پہلے یہ کام کیا تھا اس لیے میں نے اس کو پکڑ لیا. ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر کسی شخص نے کسی کے گھر میں زبردستی گھس کر چوری کی اور آپ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو آپ اسے پولیس کے آنے تک جو ہے وہ روک سکتے ہیں، اور یہی سٹیزن اریسٹ کہلاتا ہے. اس کو ہم سٹیزنز اریسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے بیٹا A search warrant is issued by search warrant always be issued by magistrate. کہ سرچ وارنٹ جو ہے اس کو کون ایشو کرتا ہے؟ اس کو مجسٹریٹ ایشو کرتا ہے. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب پولیس کسی جگہ کی تلاشی کے لیے قانونی اجازت، پرمیشن درکار ہو تو وہ سرچ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. اور یہ جو سرچ وارنٹ ہے یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ مجسٹریٹ کے پاس ہے. اور یاد رکھیے گا بیٹا، یہ جو سرچ وارنٹ ہے یہ عام طور پر جو ہے سیکشن 94 اور سیکشن 96 کے تحت کیا جاتا ہے. سیکشن 94 اور سیکشن 96 کے تحت جو ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. مجسٹریٹ کو لیکن اطمینان ہونا چاہیے کہ اس جگہ پر کوئی جرم کا ثبوت یا ممنوعہ چیز یا جرم سے متعلق جو ہے وہ مواد موجود ہے. میں یوں کہوں گا، اگر کسی کے گھر میں غیر قانونی اسلحہ جو ہے چھپانے کا شک ہو تو پولیس جو ہے مجسٹریٹ کے ذریعے سے سرچ وارنٹ لے کر وہاں تلاشی جو ہے وہ کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے بیٹا نیکسٹ ہمارا اب پورشن آ گیا ہے وچ از اباؤٹ دا انویسٹیگیشن. اس سے پہلے ہم نے اریسٹ اینڈ ریسرچ کے بارے میں جو امپورٹنٹ میموریبل کوشچنز تھے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیے. اب انویسٹیگیشن سے متعلق جو ہے بیٹا کچھ باتیں شیئر کریں گے. تو ان میں سب سے پہلا ہے کہ وچ سیکشن ڈیل ود دا انفارمیشن ان دا کوگنائزیبل کیسز. سیکشن 154. یعنی جب کوئی ایسا جرم پیش آئے جو کوگنائزیبل اوفینس ہو، یعنی ایسا جرم ہو جس میں پولیس بغیر وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کر سکتی ہے، تو پولیس کو ملنے والی پہلی اطلاع جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR کہلاتی ہے. اور یہ اطلاع سیکشن 154 کے تحت درج کی جاتی ہے. FIR کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو جرم کے بارے میں ابتدائی معلومات ملیں اور تفتیش شروع کی جا سکے. میں یوں کہوں گا، اگر کسی شخص کا قتل ہو جائے تو متاثرہ فریق کی طرف سے پولیس کو کیا دی جائے گی؟ پولیس کو اطلاع دی جائے گی، اور پولیس کیا کرے گی؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی کہ FIR جو ہے وہ درج کرے گی، اور CRPC کی دفعہ 154 کے تحت ہی اس کو کیا کرے گی؟ درج کرے گی. اس کے بعد ہے بیٹا وچ سیکشن الاؤ a magistrate to direct police to investigate 156. یعنی بیٹا جو سیکشن 156 ہے، اگر پولیس کسی جرم کی تفتیش نہ کرے یا سستی دکھائے تو مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ پولیس کو حکم دے کہ وہ تحقیق شروع کرے. یہ اختیار سیکشن 153 پارٹ 3 میں جو ہے وہ دیا گیا ہے. سمپل ورڈ میں یوں کہوں گا کہ مجسٹریٹ پولیس کو انویسٹیگیشن کا حکم دے سکتا ہے تاکہ انصاف میں کوئی جو ہے تاخیر نہ ہو. اس کے بعد ہے بیٹا
which section of CRPC empower the police to investigate cognizable cases without magistrate order? सेक्शन 156। इस पर हम काफी बातें कर चुके हैं कि सेक्शन 156 में ये बात बड़ी वाज़े अंदाज में कही गई है कि पुलिस को जो नाकाबिले जमानत जराइम है ना, उनकी गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट यानी हुक्मनामे की जरूरत नहीं है। पुलिस ऐसे मुजरिम को खुद कार्रवाई करके जो है वो पकड़ भी सकती है और उसकी फौरन तफ्तीश भी कर सकती है, जैसे डकैती है, कत्ल है, अगवा वगैरह जैसे संगीन जराइम में पुलिस बगैर किसी अदालत के हुक्म के तहकीकात जो है वो शुरू कर सकती है। इसके बाद है विच कैन द पुलिस रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस अंडर द CRPC सेक्शन 160। यानी सेक्शन 160 के तहत तहकीकात के दौरान पुलिस को ये अख्तियार होता है कि वो किसी शख्स को बतौर गवाह विटनेस जो है वो तलब करे, और ये अख्तियार सेक्शन 166 में 160 के अंदर जो है बेटा दिया गया है। ताहम ये याद रखिएगा, खवातीन और कम उम्र बच्चों को घर से बाहर तलब नहीं किया जा सकता। इस सेक्शन में ये भी दर्ज है कि खवातीन और कम उम्र बच्चों को घर से बाहर तलब नहीं किया जा सकता। पुलिस सिर्फ उस शख्स को बुला सकती है जो मुतलका मामलात के इलाके में रहता हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी चोरी का वाकया किसी मोहल्ले में हुआ हो तो पुलिस उस इलाके के गवाहों को सेक्शन 160 के तहत जो है वो तलब कर सकती है। इसके बाद है बेटा सर्च बाय पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज अलाउ अंडर, तो आपने बता देना है अंडर सेक्शन 165। यानी कि तहकीकात के दौरान अगर पुलिस को यकीन हो कि जुर्म से मुताल्लिक सबूत या सामान किसी मखसूस जगह पर मौजूद है तो वो बगैर वारंट उस जगह की क्या कर सकती है, तलाशी ले सकती है। और ये अख्तियार सेक्शन 165 में दिया गया है ताकि पुलिस को ये वजूहात आम तौर पर बताने के लिए ना, यूं नहीं है कि वो जस्ट जो है वर्क कर देंगे, बल्कि इनकी तहकीकात को वो पार्टिकुलरली अपने रजिस्टर के अंदर अपनी जो पार्टिकुलर हुकूमती डायरी होगी उसमें भी वो दर्ज करेगी कि मैंने किस बेस पर कौन सा एक्शन जो है वो लिया है। सपोज करें अगर किसी केस में चोरी शुदा मोबाइल फोन किसी के घर में छुपाने का शक हो तो पुलिस वहां जाकर क्या करेगी, तलाशी ले सकती है। शर्त यह है कि वो वजह के किस बेस पर जो है वो जा रही है वो रिकॉर्ड करेगी, तब जो है वो जाएगी। इसके बाद है बेटा डायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज मेंटेन अंडर सेक्शन 172। हर पुलिस अफसर जो तफ्तीश करता है उसके लिए जरूरी है कि वो रोजाना की कार्रवाई यानी इन्वेस्टिगेशन डायरी जो है वो लिखे। इस डायरी में क्या लिखा होता है, अगर हम ये बताएं आपको बेटे, तो इसमें ये लिखना जरूरी है कि किस दिन कौन से शवाहिद मिले, किन गवाहों से बात हुई, क्या कार्रवाई की गई, और ये सेक्शन 172 के तहत लाजमी है ताकि बाद में अदालत में तहकीकात की शफाफियत जो है वो देखी जा सके। सिंपल अल्फाज में कहूंगा तो मैं यूं कहूंगा कि ये जो डायरी है, इन्वेस्टिगेशन डायरी, पुलिस की बेसिकली डेली रिकॉर्ड बुक है जिसको वो क्या करती है, रोजाना बेसिस पर होने वाली कार्रवाइयां जो हैं किसी भी पार्टिकुलर केस से मुतालिक उनको राइट करती है। इसके बाद है बेटा सेक्शन 173 ऑफ CRPC डील्स विद द सबमिशन ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, जब पुलिस तफ्तीश जो है वो क्या कर लेती है बेटा, मुकम्मल कर लेती है, तो वो अपनी फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश करती है जिसको हम चलान कहते हैं कि जी फलां बंदे का चलान हो गया। मीन आफ्टर द तफ्तीश जो है जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चलान कहते हैं। और ये रिपोर्ट जो है सेक्शन 173 के तहत दी जाती है और इसमें बताया जाता है कि जुर्म हुआ या नहीं, किसने किया, कौन से शवाहिद मौजूद हैं और क्या मुल्जिमान को अदालत में भेजा जाए। एग्जाम्पल, अगर मैं यूं कहूं कि कत्ल की तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद पुलिस अदालत में चलान जमा कराती है, यही सेक्शन 173 रिपोर्ट जो है वो कहलाती है। इसके बाद है बेटा
maximum detention period without production before magistrate is 24 hour. This is present in the section 61. यानी बेटा कानून के मुताबिक जब पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी होता है। ये असूल सेक्शन 61 में दिया गया है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो ये गैर कानूनी हिरासत, इलीगल डिटेंशन जो है वो तस्वुर होगी। इन सिंपल वर्ड में यूं कहूं कि पुलिस 24 घंटे से ज्यादा किसी शख्स को बगैर अदालती इजाजत के हिरासत में नहीं रख सकती। मैं यूं कहूं, अगर किसी को सपोज करें कि जुम्मे की शाम जो है वो गिरफ्तार किया गया है तो उसे हर कीमत पर हफ्ते की शाम तक जो है वो अदालत में पेश करना जरूरी है। इसके बाद है बेटा प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड इज अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 53। यानी कि सेक्शन 53 हमें क्या बताता है कि कभी कभी जो है बाज केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मेडिकल एविडेंसेस जरूरी हैं, जैसे जिनसी जराइम, इसके अलावा जख्म या जिस्मानी तशद्दुद के मामला। तो इन केसेस में सेक्शन 53 के तहत पुलिस अदालत से इजाजत लेती है कि मुल्जिम का क्या किया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, तिब्बी मुआयना जो है वो करवाया जाए। ये मुआयना सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है करवा सकता है, कर सकता है। और याद रखिएगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल से करवाना लाजिम है। इसका पर्पस क्या है? बेसिकली इसका पर्पस है कि सबूत इकट्ठा करने में मदद मिले। जुर्म की कई नोयत जो है वो आमतौर पर जो है वो क्लियर नहीं होती, तो जुर्म की नोयत को वाज़े करना, क्लियर करना जो है वो इसका पर्पस है। इंसाफ के अमल को मजबूत बनाना जो है वो इसी के तहत पॉसिबल है। मैं यूं कहूंगा कि अगर किसी शख्स पर रेप का इल्जाम है तो सेक्शन 53 के तहत उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा ताकि शवाहिद हासिल किए जा सकें कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। सेक्शन 164 डील्स विद व्हाट प्रोसीजर? सेक्शन 164 जो है वो किस से डील करता है? तो आप बताएंगे कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। ये दफा जो है ये इकरार जुर्म और बयानात, स्टेटमेंट्स के तरीकाकार से मुताल्लिक है। यानी बेटा अगर कोई मुल्जिम अपनी मर्जी से इकरार जुर्म करना चाहे तो वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने कर सकता है, पुलिस के सामने नहीं। और 165 सेक्शन इस बात को यकीनी बनाता है कि इकरार जबरदस्ती या दबाव में ना हो बल्कि खुद से किया गया हो। इन सिंपल वर्ड में यूं कहूंगा कि मजिस्ट्रेट मुल्जिम को पहले समझाता है कि अगर तुम इकरार करोगे तो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, और अगर मुल्जिम जो है फिर भी माने तो कन्फेशन जो है वो क्या की जाती है, वो रिकॉर्ड की जाती है कि मुल्जिम जो है वो क्या कह रहा है अपने बारे में कि वाकई उसने वो जुर्म किया या नहीं किया है। इसके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। यानी कि कानून के मुताबिक अगर मुल्जिम ने पुलिस अफसर के सामने इकरार जुर्म किया हो और अदालत में वो जुर्म कबूल ना करे तो ये असूल इसलिए रखा गया है ताकि पुलिस जो है वो तशद्दुद करके में भी उससे जुर्म करवा ले। यानी कि अगर किसी बंदे ने पुलिस अफसर के सामने कोई जुर्म किया और अदालत में वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो इसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। ये असूल इसलिए रखा गया है ताकि पुलिस जो है वो दबाव डालकर या तशद्दुद करके जो है वो इकरार ना करवाए। अब अगर मैं इसका आपको रेफरेंस दूं तो ये एक बाकायदा रूल है, असूल है, एविडेंस एक्ट, कानून शहादत ऑर्डर, और उसी में ये क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। अगर कोई मुल्जिम थाने में पुलिस के सामने मान ले कि हाँ मैंने जुर्म किया है तो वो बयान अदालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत में उसको जो है वो क्या करना होगा, सेपरेट बयान देना होगा कि वाकई उसने जुर्म किया है या नहीं किया। हु रिकॉर्ड कन्फेशन अंडर द सीआरपीसी? सीआरपीसी के अंडर जो है
हु रिकॉर्ड कन्फेशन जो है, तो आंसर होगा इसका बेटा मजिस्ट्रेट। यानी कन्फेशन जो है बेसिकली किसको बोलते हैं? इकरार जुर्म। इकरार जुर्म जो है सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जा सकता है, या इकरार जुर्म सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसा कि सेक्शन 164 में मैं बयान कर चुका हूं। मजिस्ट्रेट का फर्ज है कि वो मुल्जिम को इत्मीनान दिलाए कि वो आज़ाद मर्जी से बयान दे रहा है, और फिर उसका बयान तहरीरी तौर पर जो है वो रिकॉर्ड करे। और इसका पर्पस यही है, ये इकदाम इसलिए होता है ताकि इकरार खुद मुख्तियार, कानूनी और शफाफियत पर जो है वो मबनी हो। सेक्शन 364 CRPC डील्स विद रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशंस। जब मुल्जिम या गवाह का बयान या इकरार लिया जाए तो उसका पूरा रिकॉर्ड तहरीरी सूरत में तैयार किया जाता है बेटा। ये अमल सेक्शन 364 के तहत किया जाता है। इस रिकॉर्ड में शामिल है कि बयान देने वाला अपना क्या करे, पूरा नाम बताए, सवालात और जवाबात होंगे, और वक्त और तारीख, फिर मजिस्ट्रेट के क्या होंगे, दस्तखत। यानी जब कोई मुल्जिम इकरार जुर्म करता है तो उसका बयान मुकम्मल तौर पर लिखा जाता है, पढ़कर सुनाया जाता है, और तस्दीक करता है वो मजिस्ट्रेट कि हाँ वाकई जो है इसने ये बयान दिया है और ये बयान दुरुस्त है, और ये सब सेक्शन 364 के तहत जो है वो होता है। इसके बाद है कोर्ट्स, ट्रायल्स एंड पावर्स। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, विच सेक्शन जो है सेक्शन 265A। यानी सेक्शन 265A के तहत ये वजाहत की गई है कि ट्रायल का आगाज किस तरह से किया जाए। यानी पहले चार्ज, इल्ज़ाम आयद किया जाता है, फिर मुल्जिम को मौका दिया जाता है कि वो इकरार करे या इनकार करे। इसके बाद जो है बाकायदा क्या शुरू होते हैं, ट्रायल शुरू होते हैं। अगर मैं शॉर्ट कहूं तो मैं यूं कहूंगा कि सेशन ट्रायल की कार्रवाई का आगाज सेक्शन 264A से होता है। इसके बाद है बेटा द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बिफोर कोर्ट सेशन इज लेड डाउन इन सेक्शन 265 टू 265A से लेकर 265L तक। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शंस है ना, ये अदालत में मुकदमे के मुकम्मल तरीक़ाकार को बयान करते हैं। जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इल्ज़ाम लगाना है, गवाहों की गवाही जो है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है, मुल्जिम का बयान, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज जो है, और फैसला यानी कि जजमेंट जो है। ये तमाम कार्रवाई सेक्शन 265A टू 265L के मुताबिक जो है वो होती है। यानी सेशन कोर्ट का ट्रायल एक पूरा फ्रेमवर्क है, और इसमें बहुत सारे दफात जो है वो क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। इसके बाद है बेटा द कमिटल ऑफ अ केस टू कोर्ट ऑफ अ सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 193। यानी हर मुकदमा बराह रास्त सेशन कोर्ट में शुरू नहीं होता। बाज औकात मजिस्ट्रेट किसी मुकदमे को सेशन कोर्ट को भेजता है और उसे कमिटल ऑफ केस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। ये अमल सेक्शन 193 के तहत किया जाता है। यानी अगर कोई ऐसा जुर्म हो जो सिर्फ सेशन कोर्ट सुन सकती है तो मजिस्ट्रेट केस को वहां मुंतकिल कर देता है। सपोज कत्ल या रेप जैसे संगीन जराइम के केसेस पहले मजिस्ट्रेट के सामने आते हैं, फिर वो सेक्शन 193 के तहत इन्हें सेशन कोर्ट जो है उनके हवाले कर देता है, सेशन कोर्ट को जो है वो भेज देता है। इसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड कैन बी डन अंडर सेक्शन 299। यानी बेटा आमतौर पर मुल्जिम की मौजूदगी में ही सबूत क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन अगर मुल्जिम जो है वो क्या हो, मफरूर हो, तो अदालत सेक्शन 299 के तहत उसकी गैर मौजूदगी में भी गवाहों के बयान क्या कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। अगर मुजरिम जो है वो क्या हो, एक्यूज्ड हो, मफरूर हो, तो फिर गवाहों के बयानात मुजरिम की गैर मौजूदगी में भी इकट्ठे किए जा सकते हैं ताकि शवाहिद ज़ाय ना हो।
اور بعد میں کیس کو کیا کیا جائے، آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے بعد ہے بیٹا ایگزامینیشن آف ایکیوزڈ بائی کورٹ از انڈر سیکشن 342، یعنی کہ یہ دفعہ عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ملزم سے سوالات کر کے اس کی وضاحت حاصل کرے، یعنی عدالت خود پیچھے یہ عام طور پر یہ چیزیں جو ہے نا ارینج کرتی ہے۔ عدالت خود ملزم سے پوچھ سکتی ہے کہ کیا تم نے یہ جرم کیا، اور کیا اس جرم پر تمہارا جو ہے وہ بیسک موقف کیا ہے۔ یعنی میں یوں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ملزم کو موقع دینا کہ وہ اپنے خلاف پیش کیے گئے شواہد پر جو ہے وضاحت دے، یعنی انصاف کا تقاضا کرے۔ اس کے بعد ہے بیٹا وچ سیکشن ڈیل ود ٹینڈر آف پارڈون ٹو دا اکمپلیسز، یعنی کہ سیکشن 306 امپورٹنٹ سیکشن ہے یہ بھی، اور یہ سیکشن ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے ٹینڈر کے بارے میں، یعنی اگر کسی جرم میں ایک سے زیادہ افراد شامل ہوں تو عدالت کسی ایک شریک جرم کو معافی پارڈون دے سکتی ہے تاکہ دوسرے ملزمان کے خلاف گواہی دے۔ یہ اختیار سیکشن 306 کے تحت جو ہے وہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر 3 افراد نے قتل کیا تو عدالت کیا کرتی ہے، ایک کو وعدہ معاف گواہ بنا سکتی ہے تاکہ وہ باقی 2 کے خلاف سچ بولے۔ ویری امپورٹنٹ سیکشن ہے سیکشن 306۔ اس کے بعد ہے بیٹا کورٹ ٹرائل اینڈ پاور کے کوشچنز ہیں۔ وچ سیکشن ڈیل ود دا پاور آف ٹینڈر پارڈون ٹو اکمپلائسز بائی دا مجسٹریٹ، سیکشن 337، یعنی کہ جو سیکشن 337 ہے یہ مجسٹریٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی شریک جرم کو معافی دے سکتا ہے، اور غرض کیا ہوگی، تحقیقات اور انصاف میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر یہ کام کیا جائے گا۔ اب امپورٹنٹ ہے سر، سیکشن 306 میں بھی تو آپ نے یہ کہا، سیکشن 306 میں جو کورٹ آف سیشن ہے نا، یا ہائر کورٹ ہے جس کو ہم ہائی کورٹ کہتے ہیں، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور سیکشن 337 میں مجسٹریٹ کے پاس جو ہے یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اس کے بعد ہے بیٹا سمری ٹرائلز آر پرووائڈیڈ ان سیکشن 262 سیکشن 265، یعنی کچھ جو چھوٹے مقدمات ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں، انہیں ہم نام دیتے ہیں بیٹا سمری ٹرائلز کا، اور ان کا طریقہ جو ہے وہ سیکشن 265 سے لے کر سیکشن 265 تک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ مقدمات عام طور پر معمولی نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی کیا جاتا ہے، جیسے چھوٹی چوری ہے، معمولی جھگڑا ہے، یا معمولی نقصان کے مقدمات جو ہے وہ انہی میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا which cause may be tried summarily petty offense، وہی بات بتائی گئی ہے بیٹا، یعنی وہ کون سے مقدمات ہیں جن میں سزا زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک ہوتی ہے، تو آپ بتائیں گے وہ جو جرائم ہیں وہ پٹی اوفینسز ہیں، یعنی کہ معمولی جرائم ہیں، انہیں پٹی اوفینسز کہا جاتا ہے۔ ایسے کیسز کو سمری ٹرائل کے طور پر جو ہے وہ سنا جاتا ہے، ایسے کیسز کو ایز اے انٹرسٹ آف کورٹ کے بیس پر جو ہے وہ سنا نہیں جاتا۔ وچ سیکشن پرووائڈ فار ججمنٹ آف ایکویٹل اور کنوکشن، تو سیکشن 248، یعنی آخر میں جب عدالت تمام ثبوت اور گواہیاں سن لیتی ہے تو وہ فیصلہ دیتی ہے کہ ملزم ایکویٹڈ ہوگا یعنی بری ہوگا، یا کنوکٹڈ ہوگا یعنی جرم ہوگا، مجرم ہوگا۔ اب 2 ہی فیصلے ہوں گے نا، جو بیسیکلی پہلے کیا تھا، ملزم تھا جس پر الزام تھا، یا تو وہ مجرم بنے گا یا پھر وہ کیا ہوگا، اس الزام سے بری ہوگا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ سیکشن 248 کے تحت دیا جاتا ہے۔ ان سمپل ورڈ میں یوں کہوں گا کہ سیکشن 248 فیصلہ دینے کی قانونی بنیاد فراہم کرتا ہے، چاہے بریت ہو یا پھر کیا ہو بیٹا، سزا ہو، دونوں کیسز میں۔ وچ سیکشن
deals with the trial of warrant cases by magistrate, section 238 to section 250. तो बेटा जो सेक्शन 238 से लेकर 250 तक है ना, इन सेक्शंस में ये तरीका बताया गया है कि अगर किसी केस में वारंट जारी किया गया हो तो मजिस्ट्रेट उस मुकदमे का ट्रायल कैसे करेगा, यानी इल्जामात का फ्रेम, गवाहों की शहादत, दिफा और फैसला वगैरह जो है उसका पूरा तरीकाकार जो है वो इन आर्टिकल्स के अंदर, इन सेक्शंस के अंदर जो है वो बयान किया गया है। इसके बाद है बेटा, व्हेन एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी इन द वारंट केसेस द मजिस्ट्रेट शेल रिकॉर्ड प्लील एंड कन्विक्ट हिम। इंपॉर्टेंट है, यानी बेटा जब अगर कोई मुलजिम जो है अदालत के सामने जुर्म कबूल कर ले तो मजीद ट्रायल की जरूरत नहीं रहती और मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको उस कानून के मुताबिक क्या करता है, सजा देता है। इन समन केसेस द प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 251 टू 259। यानी बेटा अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि केस संगीन नोयत का है तो वो समन केस को वारंट केस में बदल सकता है ताकि मुकम्मल जो है वो क्या हो, कार्रवाई हो सके। कि इन समन केसेस द प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 251 टू 259। इसके बाद है बेटा, विच सेक्शन अलाउ मजिस्ट्रेट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। तो इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन बेसिकली 259 है। मैंने अभी बताया कि कौन सा सेक्शन मजिस्ट्रेट को अख्तियार देता है कि वो समन केस को वारंट केस में तब्दील कर सकता है, तो वो सेक्शन 259 है। इसके बाद है बेटा, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर विदड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट बाय कंप्लेनेंट। तो सेक्शन 248 किस सेक्शन के तहत शिकायत कुनिंदा कंप्लेनेंट अपनी शिकायत वापस ले सकता है? सेक्शन 248 के तहत अगर शिकायत कुनिंदा चाहे तो वो केस वापस ले सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने मुनासिब समझकर जो है वो क्या करता है, केस को खत्म कर सकता है। और इस केस को जो है फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है, वो मुनासिब समझकर इसको जो है वो रिपील कर सकता है, इसको जो है वो खत्म कर सकता है। विच मजिस्ट्रेट हैज पावर टू टेक कोग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास अख्तियार होता है कि वो ज्यादा संगीन नोयत के केसेस का इब्तदाई नोटिस जो है वो ले सके। उसके पास संगीन नोयत के जो केसेस होते हैं उनका इब्तदाई नोटिस लेने का मुकम्मल जो है वो अख्तियार होता है। विच सेक्शन एम्पावर अ मजिस्ट्रेट टू टेक कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अपॉन अ कंप्लेंट। सेक्शन 190। बेटा जो सेक्शन 190 है ना, इस सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट किसी शिकायत, पुलिस रिपोर्ट या किसी इतला की बुनियाद पर मुकदमे की कार्रवाई जो है वो कर सकता है। दिस एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ वर्क ऑफ अ मजिस्ट्रेट। सेक्शन 190 कौन सा वो सेक्शन है, विच सेक्शन रिलेट टू द एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट बाय द मजिस्ट्रेट। सेक्शन 200। यानी कौन सा सेक्शन शिकायत कुनिंदा के बयान के एग्जामिनेशन से मुतालिक है, तो आप बताएंगे सेक्शन 200। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि जब कोई शख्स शिकायत दायर करता है तो मजिस्ट्रेट उस पर बयान देने के लिए उसको क्या करता है, तलब करता है, ताकि शिकायत की सच्चाई जो है उसको क्या किया जाए बेटा, ताकि शिकायत की सच्चाई जो है उसको मालूम किया जा सके। The maximum punishment of a magistrate of first class can be awarded is 3 year imprisonment। 3 साल के, यानी कि पहली क्लास का मजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दे सकता है, तो आप बताएंगे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये अख्तियार है कि वो किसी मुलजिम को ज्यादा से ज्यादा जो है 3 साल तक कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं जो हैं वो दे सकता है। इसके बाद है बेटा सेक्शन 54 CRPC
empower court to summon any person as a witness, यानी कि CRPC 54 के तहत अदालत को क्या अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शख्स को गवाह के तौर पर तलब कर सकती है। अगर अदालत को लगे कि कोई शख्स मुकदमे के फैसले में मददगार हो सकता है तो वो उसे बतौर गवाह जो है वो बुला सकती है, याद रखिएगा। इसके बाद है बेटा, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर लोकल इंस्पेक्शन बाय द मजिस्ट्रेट, सेक्शन 539B। कौन सा सेक्शन जो है मजिस्ट्रेट को मकामी मुआयना लोकल इंस्पेक्शन का अख्तियार देता है? सेक्शन 539B। बेटा याद रखिएगा, अगर अदालत किसी जगह का खुद मुआयना करना ज़रूरी समझती हो, अगर अदालत को लगे कि किसी जगह का मुआयना करना ज़रूरी है तो मजिस्ट्रेट जाए वकुआ का खुद भी दौरा कर सकता है ताकि बेहतर फैसला जो है वो किया जा सके। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है बेल एंड बॉन्ड्स के बारे में, यानी ज़मानत और ज़र्रे ज़मानत से मुतालिक। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली इसी हम इंतहाई आसान वे में उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोसीजर ऑफ बेल आफ्टर अरेस्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, कि बेल का जो प्रोसीजर है अरेस्ट के बाद वो किस सेक्शन में बताया गया है? आप बताएंगे सेक्शन 497 में, यानी कि सेक्शन 497 में। ये जो सेक्शन 497 है, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया हो तो किन हालात में उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, खास तौर पर अगर उसने नॉन बेलेबल जराइम जो हैं वो किए हों, तब तरीक़ाकार क्या होगा। अगर उसने जो है वो बेलेबल जुर्म किए हों तो तब तरीक़ाकार क्या होगा। बेल इज इन बेलेबल ऑफेंस इज गवर्नड अंडर द सेक्शन 496, गवर्नड अंडर द सेक्शन 496, यानी कि बेटा जमानती जराइम में जमानत किस सेक्शन के तहत दी जाती है? सेक्शन 496। इस सेक्शन के मुताबिक अगर जुर्म जमानती हो तो मुल्जिम को जमानत का हक हासिल है और पुलिस या मजिस्ट्रेट उसे जमानत पर छोड़ने के पाबंद है, याद रखिएगा। इसके बाद है बेटा एंटीसिपेटरी बेल इज अलाउ अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 498 के कबल एज गिरफ्तारी जमानत जो है एंटीसिपेटरी बेल कौन सी अदालत देती है? तो आप बताएंगे बेटा सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। सिर्फ दो अदालतें, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जो है मुल्जिम को गिरफ्तारी से पहले क्या करती हैं बेटे? जमानत फराहम करने का जो है वो अख्तियार देती हैं कि वो जमानत जो है वो ले सकता है। विच कोर्ट ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल? सेशन एंड हाई कोर्ट। विच सेक्शन अलाउ द कोर्ट टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटाइज? तो सेक्शन 514, यानी कौन सा सेक्शन जो है अदालत को जामिन श्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार देता है। श्योरिटीज के खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार किन को है? तो आप बताएंगे सेक्शन अपना 514 के अंदर 514। अगर जमानती जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे, जैसे कि मुल्जिम को अदालत में पेश ना करे, तो अदालत उसके खिलाफ क्या करती है? कार्रवाई कर सकती है और ज़रे ज़मानत जब्त कर सकती है। इसके बाद है बेटा विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस? तो आप बताएंगे सेक्शन 106। अगर कोई शख्स जुर्म के बाद क्या करे? अमन जो है आमा के लिए खतरा बन जाए, जुर्म के बाद अमन आमा के लिए खतरा बन जाए, तो फिर क्या होगा? अदालत जो है आइंदा अमन बरकरार रखने की जमानत देने का जो है वो हुक्म दे सकती है। मिसाल के तौर पर बेटा अगर अदालत को लगे कि ये जो मुजरिम है इसने सजा पूरी कर ली है, अब इसको जो है वो छोड़ देना चाहिए, और अदालत उसको छोड़ देती है, लेकिन अदालत को ये लगता है कि छोड़ने के बाद
اس نے سیکھا نہیں ہے، یہ جرم ریپیٹ کرے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر عدالت جو ہے ان سے کیا لے سکتی ہے، ان سے جو ہے وہ ضمانت لے سکتی ہے۔ وچ سیکشن پرووائڈ پروسیجر ریکارڈنگ پروکلیمیشن فار ایبسکونڈنگ پرسن، سیکشن 87۔ یعنی بیٹا مفرور ایبسکونڈنگ شخص کے اعلان پروکلیمیشن کے طریقہ کار سے متعلق کون سا سیکشن ہے، تو آپ بتائیں گے سیکشن 87۔ اگر عدالت کو یقین ہو کہ ملزم مفرور ہے تو وہ اس کے لیے وارنٹ جاری کرنے کی اور بعد میں اعلان پروکلیمیشن کرنے کا جو ہے وہ کیا بتاتی ہے، طریقہ کار بتاتی ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ سیکشن 87 کے اندر جو ہے بیٹا درج ہے، سیکشن 87 کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ وچ سیکشن پرووائڈ پروکلیمیشن فار پرسن ایبسکونڈنگ، تو آپ بتائیں گے سیکشن 82۔ یعنی کہ مفرور شخص کا اعلان پروکلیمیشن، اعلان یعنی پروکلیمیشن کے اجراء سے متعلق کون سا سیکشن ہے، سیکشن 82 ہے۔ سیکشن 82 ہمیں بتاتا ہے کہ جب ملزم عدالت میں پیش نہ ہو اور چھپ جائے تو عدالت عوامی اعلان کرتی ہے کہ وہ ایک مقررہ مدت میں عدالت میں کیا ہو، پیش ہو، ورنہ اسے مفرور قرار دیا جا سکتا ہے، یہ عدالت جو ہے وہ اعلان کرتی ہے۔ An order of proclamation require the accused to appear within 30 days۔ یعنی کہ اعلان پروکلیمیشن کے حکم کے تحت ملزم کو کتنا دنوں میں جو ہے وہ پیش ہونا چاہیے، تو اس کا جواب ہے 30 دن۔ یعنی بیٹا عدالت عام طور پر اعلان کے بعد، عدالت کے اعلان کے بعد ملزم کو 30 ڈیز کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ خود کو کیا کریں، عدالت کے حوالے کریں۔ Which section provide for attachment of the property of absconding person، section 88۔ یعنی بیٹا اگر مفرور شخص اپنے مقررہ ٹائم میں عدالت میں حاضری نہیں دیتا تو مفرور شخص کی جو جائیداد ہے وہ ضبط کرنے کا اختیار کس سیکشن میں دیا گیا ہے، سیکشن 88 کے اندر۔ اگر مفرور شخص مقررہ وقت میں عدالت میں حاضر نہ ہو تو عدالت اس کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کرنے کا حکم جو ہے وہ دیتی ہے، یا آپ یوں کہیں عدالت اس کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کر سکتی ہے۔ سیکشن 90 CRPC ریلیٹ ٹو ایشوینس آف وارنٹ۔ جو سیکشن 90 ہے CRPC کا، یہ وارنٹ کے اجراء سے متعلق ہے، یعنی یہ سیکشن عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کس شخص کو کسی بھی پارٹیکولر شخص کو پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کیا کیا جائے، جاری کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص عدالت میں پیش نہ ہو تو عدالت کیا کرتی ہے، عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ اپنے پاس بلوا سکتی ہے۔ پروسیس آف کمپیل اپیئرنس آف ایکیوزڈ انکلوڈنگ سمنز، وارنٹ اینڈ پروکلیمیشن۔ یعنی بیٹا ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان میں سمنز یعنی طلبی، عدالت کا حکم جس میں ملزم کو حاضر ہونے کی ہدایت کی جاتی ہے، وارنٹ یعنی پولیس کو اختیار ہے کہ وہ ملزم کو گرفتار کر کے پیش کرے، پروکلیمیشن اعلان یعنی جب ملزم غائب ہو جائے تو عوامی اعلان کے ذریعے سے جو ہے اس کو بلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا اپیل ریویژن اینڈ ٹرانسفر سے متعلق۔ اپیلز ان سیشن کورٹ آر ڈیلڈ ود انڈر وچ سیکشن، سیکشن 408۔ یعنی بیٹا سیشن کورٹ میں اپیلیں کس سیکشن کے تحت جو ہے وہ آتی ہیں، تو آپ یاد رکھیں گے سیکشن 408 کے تحت۔ یاد رکھیے گا اگر کسی مجسٹریٹ نے فیصلہ دیا ہو تو اس کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ سیشن کورٹ میں سیکشن 408 کے تحت جو ہے وہ دائر کی جاتی ہیں۔ اپیلز ان دا ہائی کورٹ آر ڈیلڈ ود انڈر وچ سیکشن، سیکشن 417۔ ویری امپورٹنٹ ہے یہ دونوں MCQs۔ ہائی کورٹ میں اپیلیں کس سیکشن کے تحت کی جاتی ہیں، تو آپ بتائیں گے سیکشن 417 کے تحت۔
اگر کسی فوجداری مقدمے میں سیشن کورٹ کا فیصلہ ہو تو اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے بیٹا اپیل ان کیسز ٹرائڈ بائی دا مجسٹریٹ آف 2 اینڈ کلاس 2nd کلاس لائی ٹو سیشن کورٹ، یعنی بیٹا دوسری کلاس کے مجسٹریٹ کن فیصلوں کی اپیلیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ کہاں ہوتی ہیں؟ تو وہ سیشن کورٹ میں ہوتی ہیں۔ دوسری میں یوں کہوں کلاس کے جو مجسٹریٹ کے فیصلے ہیں نا، دوسری کلاس کے مجسٹریٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ سیشن جج کی عدالت میں دائر کی جاتی ہے۔ ویری امپورٹنٹ ہے بیٹا۔ اپیلز فرام دا سیشن کورٹ ججمنٹ لائی ٹو ہائی کورٹ، یاد رکھیے گا کہ عام طور پر جو سیشن کورٹ کی اپیلیں ہیں پھر وہ کس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، وہ کس میں پیش کی جاتی ہیں؟ وہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ which session allow the government to commute sentences، سیکشن 401، یعنی حکومت کو سزا میں کمی، کومیوٹیشن کا اختیار جو ہے وہ کس سیکشن میں دیا گیا ہے؟ سیکشن 401 کے اندر، یعنی یہ سیکشن حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی مجرم کو سزا کیا کر دے، کسی بھی مجرم کی سزا کم کر دے یا کسی بھی مجرم کو معاف کر دے۔ تو حکومت جو ہے اس کو وہ 401 کے تحت کسی مجرم کی سزا کو معاف جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا which section provides suspension of sentence pending appeal، سیکشن 426، یعنی اپیل کے دوران سزا کی معطلی جو ہے سسپینشن آف سینٹینس کس سیکشن میں دی گئی ہے؟ سیکشن 426 میں۔ یاد رکھیے گا بیٹا اگر اپیل دائر ہو جائے تو عدالت سزا پر عمل درآمد روک سکتی ہے جب تک اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ جب تک اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے تو عدالت جو ہے وہ سزا پر عمل درآمد روک سکتی ہے۔ سیکشن 377 CRPC ڈیلز ود دا اپیلز بائی گورنمنٹ اگینسٹ ان ایڈیکویٹ سینٹینس، یعنی حکومت کی اپیل برائے ناکامی سزا، اپیل برائے ناکامی سزا جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ سیکشن 377 CRPC جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا بیٹا اگر حکومت سمجھے کہ عدالت نے بہت کم سزا دی ہے تو وہ اس کے خلاف اپیل بھی کر سکتی ہے۔ اپیل اگینسٹ دا ایکویٹل بائی دا پروونشل گورنمنٹ از انڈر سیکشن 417، صوبائی حکومت کی طرف سے جو ایکویشل یعنی کہ بریت کے خلاف اپیل ہے کس سیکشن کے تحت کی جاتی ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں بیٹا سیکشن 417 کے تحت۔ واضح رہے اگر کسی کو بری کر دیا گیا ہو تو صوبائی حکومت ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا ریویژن آف سیشن جج از انڈر سیکشن 449، سیشن جج کو نظر ثانی ریویژن کا اختیار کس سیکشن کے تحت جو ہے وہ حاصل ہے؟ تو آپ بتا دیں گے بیٹا سیکشن 439، یعنی اگر کسی نچلی عدالت نے غلط فیصلہ کیا ہو، اگر کسی نچلی عدالت نے غلط فیصلہ دیا ہو تو سیشن جج اسے درخواست کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے بیٹا؟ وہ نظر ثانی کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے which section empower the high court to revise decisions of lower court، سیکشن 435۔ یاد رکھیے گا بیٹا ہائی کورٹ کو نچلی عدالتوں کے فیصلے پر نظر ثانی کا اختیار کس سیکشن میں دیا گیا ہے؟ تو وہ سیکشن 435 میں دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کسی بھی ماتحت عدالت کے فیصلے، احکامات اور کارروائی کا جائزہ لے کر انہیں درست کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا ٹرانسفر آف کیسز بائی ہائی کورٹ از ڈیلٹ ود انڈر وچ سیکشن؟ سیکشن 526، یعنی بیٹا مقدمات کی منتقلی ٹرانسفر آف کیسز کا اختیار ہائی کورٹ کو کس سیکشن کے تحت جو ہے وہ جاتا ہے؟ تو آپ بتائیں گے بیٹے سیکشن 526 کے تحت۔ اگر انصاف کے مفاد میں ضروری ہو تو ہائی کورٹ کسی مقدمے کو
ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، منتقل کر سکتا ہے، اس کے پاس اس چیز کا اختیار ہے. which has power to order retrial of case. تو یہ بھی پاور کس کے پاس ہے بیٹا، ہائی کورٹ کے پاس ہے. یعنی مقدمے کی دوبارہ سماعت، ری ٹرائل کا حکم دینے کا اختیار کس کے پاس ہے، تو یہ بھی ہائی کورٹ کے پاس ہے. اگر ہائی کورٹ کو لگے کہ مقدمے میں انصاف نہیں ہوا تو وہ دوبارہ سماعت یعنی ری ٹرائل کا حکم دے سکتا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا ایگزیکیوشن اینڈ سینٹینس سے متعلق. ایگزیکیوشن آف سینٹینس آف ڈیتھ از گورنڈ انڈر سیکشن 368. یعنی ڈیتھ سینٹینس، سزائے موت کے نفاذ کا تعلق کون سے سیکشن سے ہے، سیکشن 368 کے ساتھ ہے. اس سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی شخص کو سزائے موت سنائی جائے تو اس پر عمل درآمد ہائی کورٹ کی تصدیق، کنفرمیشن کے بعد کیا جا سکتا ہے. یعنی جب تک ہائی کورٹ سزا جو ہے اس میں توسیع نہیں کرتی تب تک جو ہے وہ سزائے موت پر عمل نہیں ہو سکتا. امپورٹنٹ ہے، جب تک ہائی کورٹ جو ہے وہ سزا کی توثیق نہیں کرے گا تب تک اس پر جو ہے وہ سزائے موت امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. سسپینشن آف ایگزیکیوشن آف ڈیتھ سینٹینس پینڈنگ اپیل از انڈر دا سیکشن 374. یعنی اپیل کے دوران سزائے موت کی معطلی کس سیکشن کے تحت ہے، تو جواب آتا ہے سیکشن 374 کے تحت. اگر کسی نے اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی ہو تو عدالت سزائے موت کے نفاذ کو عارضی طور پر جو ہے وہ روک سکتی ہے جب تک اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے. which section provide for expense of complaint and witness section 544. یعنی شکایات کنندہ اور گواہوں کے اخراجات سے متعلق کون سا سیکشن ہے، تو آپ بتائیں گے بیٹا سیکشن 544. یعنی عدالت اس سیکشن کے تحت حکم دے سکتی ہے کہ گواہوں اور شکایات کنندہ کے اخراجات حکومت یا ملزم کی طرف سے کیا کیے جائیں گے، ادا کیے جائیں گے، تاکہ انصاف کے عمل میں آسانی برتی جائے، تاکہ انصاف کے عمل میں جو ہے وہ سہولت ہو. اس کے بعد ہے بیٹا کمپنسیشن اینڈ مینٹیننس. وچ سیکشن آف CRPC الاؤ کمپنسیشن ٹو پرسن گراؤنڈ لیسلی اریسٹ، سیکشن 250. یعنی کون سا سیکشن بلا جواز جو ہے، بلا وجہ جو ہے گرفتار کیے گئے شخص کو معاوضہ دینے سے متعلق ہے، تو اس کا جواب ہے بیٹا سیکشن 250. اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ کسی شخص پر جھوٹا بے بنیاد مقدمہ کیا گیا ہے، وہ بلا وجہ گرفتار ہوا ہے، تو عدالت شکایت کنندہ کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ اسے کیا کرے، کمپنسیشن دے، یعنی کہ وہ اسے معاوضہ دے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سیکشن 250 کے اندر آیا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا which section of CRPC allow compensation to person groundlessly، تو آپ نے بتا دینا ہے سیکشن 255. which section provide maintenance of wives and children، سیکشن 488. یعنی بیوی اور بچوں کے نان و نفقہ مینٹیننس سے متعلق کون سا سیکشن ہے، تو آپ بتا دیں گے سیکشن 488. یہ سیکشن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی یا بچوں کو چھوڑ دے یا ان کا خرچ نہ اٹھائے تو عدالت شوہر کو پابند کر سکتی ہے کہ وہ ماہانہ نان و نفقہ جو ہے وہ کیا کرے، ادا کرے. مینٹیننس آرڈر انڈر دا سیکشن 488 کین بی انفورسڈ بائی وارنٹ فار لیونگ اماؤنٹ. یعنی کہ سیکشن 488 کے تحت مینٹیننس کا حکم کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ اگر شوہر عدالت کے حکم کے باوجود رقم ادا نہ کرے تو عدالت اس کے خلاف جو ہے وارنٹ جاری کر سکتی ہے تاکہ رقم جو ہے وہ کیا کی جائے، وصول کی جا سکے. اس کے بعد ہے بیٹا اس کے بعد ہے کہ ہیبس کارپس پروسیڈنگ آر انڈر وچ سیکشن آف CRPC، سیکشن 491. یعنی قانونی گرفتاری سے رہائی، قانونی گرفتاری سے رہائی ہیبس کارپس سے متعلق کاروائی CRPC کے کس سیکشن میں ہے، تو وہ سیکشن 491 میں ہے. یہ سیکشن عدالت کو
اختیار دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر قید یا حراست میں رکھا گیا ہو تو عدالت جو ہے وہ حکم دے کر اس کو کیا کروا سکتی ہے، عدالت حکم دے کر اس کو رہا کروا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا ود ڈراول، کمپرومائز اینڈ پارڈون۔ which section provide procedure of withdrawal from the prosecution section 494۔ یعنی بیٹا جو ہیبس کارپس ہے نا، میں نے تھوڑی سی اس کے بارے میں بتاؤں، یعنی رہائی برائے غیر قانونی حراست، تو یہ بیسیکلی بنیادی انسانی حق ہے جس کے تحت عدالت کسی بھی شخص کو غیر قانونی طور پر قید رکھنے سے کیا کرتی ہے، تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب یہاں پر مقدمے سے دستبرداری، مقدمے سے دستبرداری جو ہے کا جو طریقہ کار ہے وہ کس سیکشن میں بیان کیا گیا ہے؟ وچ سیکشن پرووائڈ پروسیجر آف ودڈراول آف پروسیکیوشن سیکشن 494۔ یعنی اس سیکشن کے تحت اگر پبلک پروسیکیوٹر، سرکاری وکیل یہ سمجھتا ہے کہ کسی مقدمے کو جاری رکھنا مناسب نہیں تو وہ عدالت کی اجازت سے اس مقدمے سے دستبردار جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا who may order withdrawal from prosecution، تو پبلک پروسیکیوٹر جو ہے ود کورٹ کنسلٹ، کہ مقدمے سے دستبرداری کا حکم کون دے سکتا ہے؟ آپ بتائیں گے پبلک پروسیکیوٹر جو ہے عدالت کی اجازت سے، صرف سرکاری وکیل عدالت کی رضامندی سے، کنسنٹ سے ہی مقدمہ واپس لے سکتا ہے، کوئی اور فریق ایز خود جو ہے وہ مقدمہ ختم نہیں کر سکتا۔ کمپاؤنڈیبل offense are listed in section 345 CRPC۔ قابل مصلحت کمپاؤنڈیبل جرائم کی فہرست کس سیکشن میں دی گئی ہے؟ تو یہ دی گئی ہے بیٹا سیکشن CRPC 345 میں۔ اس سیکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے جرائم میں فریقین کے درمیان کمپرومائز، صلح ممکن ہے، جیسے معمولی نوعیت کے جھگڑے یا نقصانات کے معاملات جو ہیں، ان جرائم میں عدالت فریقین کو کی صلح کو کیا کر سکتی ہے، تسلیم کر کے مقدمہ ختم کر سکتی ہے۔ تو ڈیئر سٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کرمنل اینڈ پروسیجرل لا CRPC 1898 سے متعلق تھا۔ ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اگر آپ نے اس کو دل لگا کے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھ لیا اور جو امپورٹنٹ باتیں میں نے اردو میں بتائیں ان کو آپ ایک رجسٹر پر، کاپی پر نوٹ کرتے گئے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ CRPC میں آنے والا کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ آپ کے اس ویڈیو لیکچر سے باہر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لا اینڈ جاب اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ یہ پروفیسر بابر عمران کا چینل جو ہے آپ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جس میں فری آف کاسٹ LLB، PPSC، پیرا اور ہر قسم کے 1 پیپر ایگزام کی جو ہے یہ تیاری کا مرکز ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔